देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने इस वेले सरदार सुखदेव सिंह भौर, साबका एक्टिंग प्रेजिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और इन्हां दे नाल ने सरदार परमजीत सिंह सरना, दिल्ली अकाली दल के प्रधान और साबका प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। दोस्तों, जिहड़ियां कौमां संवाद तो खैड़ा छडाउंदियां ने उन्हां लई भविख मुश्किल हुंदा है। जिथे जिथे भी डिबेट नहीं की जाती उत्थे हरफ आउंदे आ। संस्थावां उदों बचदियां जदों खुले विच संवाद रचाउंदियां और परख पड़चोल करदियां। साडी कौमी त्रासदी है कि असीं कई बारी वड्डियां प्राप्तियां करके भी दर्शा नहीं पाए। साडे कोल श्री अकाल तख्त साहब वर्गी महान संस्था, महान संकल्प है जिथों कौमी सेध मिल सकती है। बहुतियां कौमां कोल ऐसे प्रावधान होंदे नहीं। बेशक असीं आधुनिक धर्म है, साडे कोल वड्डा फलसफा है और विग्यानक फलसफा है, गुरु साहब की सोच अजे ढुकवीं है पूरी तरह। लेकिन दूजे बन्ने जिहड़ा सवाल खड़ा होंदा है कि असीं बूहे बंद करन कदों दे लागे। जदों भी दरवाजे भेड़ांगे साडे ते शक पैदा होऊगा कि परदे ओले की हो रहा। सवाल बहुत आ, लेकिन सानू ये संस्थावां जानों प्यारियां, क्योंकि इहदे विच जानां बड़ियां लगियां। शहादतां दा सिलसिला रहा। वो पुरखे जिन्हां ने घर नहीं देखे, बाहर नहीं देखे, बच्चे परिवार नहीं देखे, उन्होंने अपने सिर दिते और इन्हां सिरां दे उत्ते उसरियां ने ये सदी पुराणियां संस्थावां। श्री अकाल तख्त साहब की महानता तां जुगो जुग है, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गे अदारे, हुण अगे जाके श्रोमणी अकाली दल वर्गे भी अदारे, ये भी प्रश्नां दे घेरे च जदों आउंदे आ तां मन परेशान हुंदा कि बतौर सिख असीं इन्हां सवालां दे समय सिर जवाब क्यों नहीं दिंदे। इन्हां गलियारियां च अजकल एक सवाल घुमदा है कि सानू संस्थावां नूं औखे वेले किहड़े राह अख्तियार करने चाहिए आ। सौख वेले ते साडे कोल सिरां दा समुंदर हुंदा है, गोलकां दा भंडारा हुंदा है, लेकिन औखे वेले लई साडी प्लैनिंग की हुंदी आ। ये काफ़ी सारे सवाल इकट्ठे सीगे और जदों मैं भौर साहब नूं ध्यान च रखदा है तो मैनूं टौड़ा साहब याद आउंदे, क्योंकि टौड़ा साहब ने सारा कामकाज सुखदेव सिंह भौर जी नूं सौंपिया होया सी। और जदों मैनूं दिल्ली कमेटी नज़र आउंदी आ ते मैनूं सरदार परमजीत सिंह सरना उन्हां वेलियां दे शाहकार वांग नज़र आउंदे आ, क्योंकि पिछले दिनां दे विच जदों ये चारों साबका प्रधान, 3 साबका ते एक मौजूदा प्रधान अवतार सिंह हित, मनजीत सिंह जी के, परमजीत सिंह सरना और मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा नूं श्री अकाल तख्त साहब ते सद्दिया गया सी ते उत्थे भी गल उठी सी कि सरना साहब जांदे होए 100 करोड़ तो ज़्यादा दा जिहड़ा वो सेविंग छड्ड के गए सी। सो सब तो पहलों मैं आप जी नूं स्वागत कहना जी, जिवें आखदा भौर साहब और सरना साहब। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भौर साहब, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहला आउंदी है ते असीं, क्योंकि सरना साहब वैसे बहुत सीनियर आ, लेकिन गल असीं श्रोमणी गुरुद्वारा, सरना साहब मेरे बड़े भाई आ, पहले इन्हां तो शुरू करो। नहीं, असीं देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिक्र छेड़ लीए क्योंकि सरना साहब नूं कमेटी के मामलों च भी पूरा पता है। मैं बेनती तुहानूं ये करदा है कि एक कार्यशैली की अक्सर लोग जिहड़े आ वो इस तरह सोचते आ, पता नहीं कितना पैसा की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे रिसोर्सिस की आ, साधन की आ, जिन्हों कहते आ साडी आमदन और खर्चा, तनखावां तो तनखावां का खर्चा कितना, कि सारियां चीज़ां संखेप च जरा गल करियो। देखो रंधावा साहब, ये बहुत बारी पहला भी दसिया जा चुका, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अपनी आमदन बहुत सीमित है जी। पर है कि जिहड़े नोटिफाइड गुरुद्वारे ने उन्हां दी टोटल इनकम का 10% दसवंध, 10% धर्म प्रचार फंड, 5% एजुकेशन फंड ते कुछ छोटे मोटे होर फंड 5-10% वो बन जाते जी। वो 35% कॉमन पूल विच आउंदा, उही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आमदन है जी। बाकी जिहड़ा 65% इनकलूड करके उन्हें बजट नूं इदां शो किया जाता है भी जिवें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी सरकार के बजट नाल कंपेयर कर रही हो, इत्थे धोखा लग जाता है। एक्चुअली इन्हां 3-4 खर्चों तो इलावा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आमदन का होर कोई साधन जे कोई है तो दुकानां के किराए ने, जमीनां के ठेके ने, ते होर कोई बहुत बड़े साधन नहीं है। जां संगत की गोलक विच पाई हुई चढ़त है, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ नहीं। और बदकिस्मती ये है भी एक ऐसा समा आ गया भी जिवें असीं शो ऑफ करते हैं भी साडे कोल भी बहुत बड़ा बजट है, असीं सरकारां दा मुकाबला करते हैं, सरकार के तौर तरीके असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इंट्रोड्यूस करते हैं,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਖਰਚ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ 30-35% ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਮਿਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਚ ਜਾਂਦੀ 10% ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99% ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1% ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ 35% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਇਤਨੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 35% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲੈ ਕੇ 35% ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ 35% ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 300 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 290 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਪੀਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਤਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਇਤਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ 3, 4, 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੂਮਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, 12 ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ
ठीक है। सगों वही सोर्सिस सन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੈਕ ਔਨ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਸੀ। 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 50 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ 25-30% ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੰਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਓਕੇ। ਉਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਟੇ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਲੂਣ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਦੇ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਲਸਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ। ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਇਜਲਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂਬਰ 170 ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 15 ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਈਕ ਖੋਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਂਭਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪਰ ਉਹ ਡਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗਰ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਾਓ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸੱਦਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੁਣ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਦ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਬ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੌਮੀ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, 14 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆ ਪਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇਗਾ? ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਤੂੰ ਲਿਆ ਆਟੇ ਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ। ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 1975-76 ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
MLA ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਦੀ ਵੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜਾ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਭ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਲੱਗ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਪਰ ਟੋੜਾ ਸਹਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਂਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਂਦ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ BSF ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਮ ਸੀ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਢਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲੈਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਡਵਾਨੀ ਕੋ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਡਵਾਨੀ ਕੋ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਏ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੇਨ 'ਚ। ਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪੌਣੇ 200 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ,
ਅੱਛਾ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਧੂੜ ਬੜੀ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰਫ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਏ ਸੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛ ਪਾਣਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਛ ਪਾਣਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜੀ, 11 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ, 18 ਤਰੀਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, 18/3 ਜਾਂ 3 ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 5 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਆਫਿਸ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੋਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਉਹ 35-40 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੌਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 5, ਕੋਰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 5 ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਿਆ ਕੇ ਨਾ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 103 ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 131 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਧੂਮਲ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਧੂਮਲ ਚੌਟਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ MP ਸੀ ਉਹਨੇ MP ਲੈ ਲਓ, ਉਹੀ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 4 ਜਣੇ 5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਧੂਮਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ IAS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ 99 ਤੱਕ ਨਾ ਲੜਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੂਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਬੜੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਕਰਾਈ। ਦੇਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਾਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਦਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਦੇ 13 ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੰਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 50% ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ 50% ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ, ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣਗਾ ਦੇਖ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਪੰਥ ਪਾਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੱਖੋ ਕੋਲ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਛਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ। ਅਸਲ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਘਲਿਆਂ ਬੈਠਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕੁੜਦੇ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਰਗਾ ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁਨਬਾ ਬਰਾਬਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਅਜਨਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਲਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਭਣੋਈਆ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਆਪਣੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਬਣਦੇ। ਆ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਝੋਰਿਆਂ 'ਚ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਸੰਦ
ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਡ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭਸੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ? ਸਾਇਲ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸੋਚੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਉਹ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੰਮ ਆਣਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਛਾਪ ਕੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆਡਿਟ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਲੈ ਮੋਹਰ ਲਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜੀ। ਕੀ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟਰਸ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਡਿਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ 4-5 ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਜੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ, ਕੁਝ ਅਸਾਰੂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।